Good morning to all the participants, all IPA students and guests. It's a wonderful program. Many of our students and others, they have shown very keen interest on GST. GST is now an important subject. Everybody is interested because of its various opportunities created by that to become a GST practitioner. And for the BCom, MBA finance, LLB, these people actually BCom person has got added advantage in that. What is that mean to say? Like a CA, he can also become like a registered practitioner. The speaker, so now to today's program is GST practitioner. It's various opportunities. The speaker, Dr. Ramaraju Srinivasarao Garu, he is the chairman of All India Federation of Tax Practitioners, South Joe. And he is the past president of AP Tax Practitioners and Consultants Association. He is also a member of Trade Advisory Committee, Andhra Pradesh, Grievance Redressal Committee, GST. And he's a senior most person in Andhra Pradesh. He's well known. And for the convenience of all our participants, and so many housewives and seniors, so many persons have joined. For their comfortability, he will speak to you, explain it in both Telugu and English. So now, sir, the floor is handed over to you to take up the shift. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Prakash Garu, for giving me this opportunity. I think this is the third time I am interacting with your people and with your organization. Previously, I Yes, sir. attended for two more Yes, classes sir. Yes. here. Yeah. Thank you. Now, today, the Prakash sir requested me to discuss about the GST practitioners and their growth and their packages and everything and their responsibilities and duties. Today, I decided to discuss how to enroll as a GST practitioner and what are the duties of the GST practitioner and what are the opportunities of the GST practitioner and what are the responsibilities of the GST practitioner. We will discuss these 4 points in our time, today's today's seminar. So, first of all, I want to explain what is the practitioner and before GST, what is the position. Here, there is some before GST commencement of GST. There are several states. They have their own act. In our Andhra Pradesh combined state, there is APGST, Andhra Pradesh General Sales Tax Act. In that also there is a column practitioner is there. Those called sales tax practitioners. ఆ సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ గా ఎన్రోల్ అవ్వడానికి అప్పుడు కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కామర్స్ తో ఉంటే వారికి సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ గా ఎన్రోల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండేది. వారి డ్యూటీస్ ఏంటంటే రిటర్న్స్ వేయటం, అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయటం, అలానే డీలర్ తరఫున రిప్రజెంట్ చేయటం, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడాను వాళ్ళు ఆ సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్గా ఉన్నవారు చేసేవారు. వాటికి మళ్ళా రెన్యువల్ ఉండేది. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆడిట్స్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత అందించడం జరిగింది. సేల్స్ ట్యాక్స్ లో ఏఆర్ రిటర్న్ అంటారు, ఆ రిటర్న్ వేయడానికి, యాన్యువల్ రిటర్న్ వేయడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత కల్పించడం జరిగింది. అది ఇంత జిఎస్టికి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్ లో ఏపీ జిఎస్టి, ఆ తర్వాత రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత 14 నుంచి 17 వరకు ఏపీ వ్యాట్ యాక్ట్ లో ఉండేది. ఏపీ వ్యాట్ యాక్ట్ లో వ్యాట్ ప్రాక్టీషనర్స్ అనేవాళ్ళు, అలానే తెలంగాణలో తెలంగాణ వ్యాట్ ప్రాక్టీషనర్స్ అనేవాళ్ళు. ఆ రకంగా ఏపీ జిఎస్టి యాక్ట్, ఏపీ వ్యాట్ యాక్ట్ లో కూడా ఈ ప్రాక్టీషనర్స్ అనే పదం ఉంది. ప్రాక్టీషనర్స్ అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ బాధ్యతలు వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత మనకు 2017 జూన్ నుంచి జిఎస్టి వచ్చేసింది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో అన్ని రకాల అంటే ఈ ట్యాక్స్ వేసే చట్టాలన్నింటినీ మెర్జ్ చేసేసి వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో దేశం మొత్తం ఒకే చట్టం ఉండాలి, ఒకే విధమైన ట్యాక్సేషన్ ఉండాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో ఈ జిఎస్టి తీసుకురావటం జరిగింది. ఈ జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత కూడా
మనకు ప్రాక్టీషనర్స్కి ఒక సెక్షన్ పెట్టేసేసి ఆ సెక్షన్ ప్రకారం ఎన్రోల్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ కూడా దాంట్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డెఫినేషన్లోకి వెళ్తే సెక్షన్ 2లో 55 సబ్సెక్షన్లో జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ అనే దాన్ని ఉదహరించారు. ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 48 అంటే సెక్షన్ 48 కింద నియమించబడిన అంగీకరించబడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ గా అర్హుడు అని డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది జిఎస్టి చట్టంలో. ఆ తర్వాత సెక్షన్ 48లో ఏమి ఇచ్చారు అనే దానికి వచ్చేసరికి సెక్షన్ 48లో సెక్షన్ 48 ఆఫ్ జిఎస్టి యాక్ట్ చూసినట్టయితే ది మేనర్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for the functioning shall be such as may be prescribed. అక్కడ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ ఏమేమి డ్యూటీస్ ఉండాలి, ఏమేమి ఉండాలి అవన్నీ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామని చెబుతూ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ మే ఆథరైజ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ టు ఫర్నిష్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ అండర్ సెక్షన్ 37, the details of inward supplies under section 38 and the written under section 39 or section 44 or section 45 in such manner as may be prescribed. Notwithstanding anything contained in this subsection, responsibility for correctness of any particulars furnished in the written or other details filed by the goods and service tax practitioners shall continue to rest with the registered person on while behalf of such a written and details are furnished. చట్టంలో 48లో ఏం చెప్తున్నారంటే మంత్లీ రిటర్న్స్ సెక్షన్ 39 ప్రకారం కానీ 37 ప్రకారం కానీ 38 ప్రకారం కానీ 44 ప్రకారం కానీ ఎటువంటి రిటర్న్స్ అయినా సరే డీలర్ యొక్క అనుమతితో ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ వేయవచ్చు. జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ వేసినటువంటి ఎటువంటి రిటర్న్స్ అయినా సరే అవి ఆ యొక్క ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి, అతను అంగీకరించినట్టుగానే భావించాలి అనేది సెక్షన్ 48లో చెప్పడం జరిగింది. అలానే దీనికి ఇప్పుడు మనము అసలు జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఎలా ఇస్తారు ఎన్రోల్మెంటు అనేది మనం సెక్షన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసింది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్గా ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే దాంట్లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. రూల్ 82లో ఇచ్చుకున్నారు, దాన్ని 83లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇచ్చుకోవాలి. ప్రొవిజన్ ఫర్ రిలేటింగ్ టు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రాక్టీషనర్ జిఎస్టి PCT 1లో మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఎవరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, దానికి ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఒక జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్గా మనం ఎన్రోల్ అవ్వాలంటే మన దగ్గర ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి, పర్సన్ విత్ సౌండ్ మైండ్ ఉండాలి, అంటే ఎటువంటి మెంటల్ డిజబిలిటీస్ ఉండకూడదు, మైండ్ డిజబిలిటీస్. ఈజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్, అంటే ఏదైనా సరే ఒక చట్టం పరిధిలో అతను ఇన్సాల్వెంట్ గా డిక్లేర్ అయ్యి ఉండకూడదు. హ్యాస్ నాట్ బీన్ కన్విక్టెడ్ బై ఏ కాంపిటెంట్ కోర్టు, ఏ కోర్టులో కూడా అతని మీద నేరారోపణ జరిగి ఉండకూడదు. తర్వాత సాటిస్ఫైస్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఈజ్ రిలైడ్ ఆఫీసర్, ఏదైనా ఒక కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ లో కానీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ లో కానీ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక క్యాడర్ లో పనిచేసి వచ్చిన ఆఫీసర్ అయితే అతనికి ఎన్రోల్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ మనలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ కామర్స్ తో కలిగి ఉన్న, అయితే MBA చేస్తున్న, లా, బ్యాంకింగ్ ఇంక్లూడింగ్ హయ్యర్ ఆడిటింగ్ ఆర్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ, అంటే కామర్స్ తో కూడుకున్నటువంటి, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ తో కూడుకున్నటువంటి, లాతో కూడుకున్నటువంటి గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉన్నా కూడా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉంటే వారు ఎన్రోల్మెంట్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎన్రోల్మెంట్ కి అప్లై చేసిన తర్వాత కన్సర్న్డ్ అథారిటీ ఉంటారు, స్టేట్ ట్యాక్స్ లో కానీ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ లో కానీ, వారు ఆ స్టేట్ ట్యాక్స్ అథారిటీ వారికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్, టెంపరీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 2 years లోపు నాసిన్ అని ఉంటుంది. నాసిన్ మీన్స్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్. వీరు మీకు ఒక పరీక్ష పెడతారు. ఆ పరీక్షలో పాస్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ లైసెన్స్ ని పూర్తి స్థాయిలో అందించడం జరుగుతుంది. ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అది రిప్రజెంటేషన్ మీన్స్ ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఇస్తారు అంటే, మీరు ట్రిబ్యునల్కి కానీ
అపిలేట్ అథారిటీ దగ్గర కానీ ఎనీ ఎడ్యుకేటింగ్ అథారిటీ దగ్గర మీరు ఒక ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ ఫామ్తో డీలర్ దగ్గర తీసుకొని మీరు అప్ టు ట్రిబ్యునల్, నా హైకోర్టుకి వెళ్ళడానికి ఉండదు, కానీ ట్రిబ్యునల్ వరకు వెళ్ళి మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎవరు జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా ఎన్రోల్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ యొక్క అనుమతితో అతని యొక్క ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ అతని దగ్గర నుంచి పొందిన తర్వాత అప్ టు ట్రిబ్యునల్ వరకు మీ ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్ ముందు కానీ, అపిలేట్ అథారిటీస్ ముందు కానీ, ట్రిబ్యునల్ ముందు కానీ అటెండ్ అయ్యి మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని వినిపించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది ఎన్రోల్మెంట్ and the section and rules prescribed by the department regarding the GST practitioners. ఇకపోతే మనకు వచ్చేసి మన బాధ్యతలు ఏంటి? నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది GST ప్రాక్టీషనర్స్. ఇవాళ మనకు డ్యూటీస్ అనేసరికి అసలు ఏం చేయాలి, మన వర్క్ ఏంటి? మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ ఒక మండల స్థాయి నుంచి మొదలుకొని దేశ రాజధాని వరకు కూడా వ్యాపారాలు విస్తరించిపోయి ఉన్నాయి. ఎక్కడ స్థాయిలో అక్కడ. ఒక మండల స్థాయిలోకి వచ్చేసరికి మన దుకాణాలు ఉంటాయి, ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి. అలానే ఒక రాజధాని ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం పెద్ద ఇండస్ట్రీ. అట్లా మనము ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఇప్పుడు సెజ్జులు పెట్టి కానీ లేకపోతే బిజినెస్ డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క వ్యాపారవేత్త, ప్రతి ఒక్క ట్యాక్సిబుల్, అంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీలోకి వచ్చేసరికి ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ అంటాం మనం, లేకపోతే ట్యాక్స్ పేయర్ అంటాం. ప్రతి ఒక్క ట్యాక్స్ పేయరు కూడా కొన్ని నిబద్ధతతో కొన్ని అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తాడు. అంటే డే బుక్ లెడ్జర్ వీటితో పాటుగా ఇప్పుడు మనకు ఇన్వర్డ్ సప్లైస్, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక పదాలు తీసుకొచ్చారు ట్యాక్స్లో. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క ట్యాక్స్ పేయరు మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఒక బీకామ్ చదివి మనం ఒక మండల కేంద్రంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇవి కనుక నేర్చుకొని ఉండేది, అంటే అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలో నేర్చుకుని అకౌంట్స్ ఎలా చేయాలి నేర్చుకొని జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా లైసెన్స్ పొంది జిఎస్టీలో ఏమేమి చేయాలో అతను కనుక తెలుసుకొని ఉన్నట్లయితే ప్రతి మండల స్థాయిలో వర్క్ ఉన్న వ్యక్తికి కూడా ఉపాధి కలగటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మీరు ఒక జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా డే టు డే అఫైర్స్లో మీ డ్యూటీస్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను చేసిన సప్లైస్, అంటే ఇన్వర్డ్ సప్లైస్, ఇదివరకు మనం కొనుగోలు అమ్మకము అనేవాళ్ళం వ్యాట్ సిస్టంలో కానీ ఏపీ జిఎస్టీ చట్టంలో కానీ. జిఎస్టీకి వచ్చేసరికి సప్లైస్ అంటాం, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, ఇన్వర్డ్ సప్లైస్. ఏ వ్యాపారానికైనా కూడా ఇవి ఉంటాయి. అలానే సర్వీసెస్, అవుట్వర్డ్ ఇన్వర్డ్ రెండు కూడా ఉంటాయి సర్వీసెస్కి వచ్చేసరికి. సో ఈ ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అనే పదాలతో మనము వీటిని, అంటే వచ్చే వస్తువులు, పోయే వస్తువులు, మనం పంపించే వస్తువులు, వీటన్నిటినీ కూడా అకౌంట్ ఫర్ చేయాల్సి వస్తాం. ఈ అకౌంట్ ఫర్ చేసినటువంటి వీటిని ఈ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్, వీటన్నిటినీ కూడా మనము ప్రతి నెల మనం డిపార్ట్మెంట్ వారికి రిపోర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్. మనము ఆ ట్యాక్స్ పేర్ యొక్క అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఎంత, ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ ఎంత, దాంట్లో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఒక పీరియాడికల్ బేసిస్లో మనము జిఎస్టీలో రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇది కూడా ఆన్లైన్లో చేయాలి. ఇదివరకు ఇవన్నీ కూడా మాన్యువల్ ఉండేవి, ఇప్పుడు మాన్యువల్ కాదు, ఇవన్నీ జిఎస్టీలో ఆన్లైన్లో చేయాల్సి వస్తాం. ప్రతి నెల ఈ రిటర్న్స్ వేయటం. ఈ రిటర్న్స్లో మళ్ళీ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, యాజ్ ఏ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎలిజిబుల్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అంటాం. అంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో ఏవేవి ఎలిజిబుల్ ఉంటాయి, ఏవేవి ఇన్ఎలిజిబుల్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నేను వ్యాపారానికి సంబంధించని ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటాను, నేను ఒక కారు కొనుక్కున్నాను, అది వ్యాపారానికి సంబంధం కాదు, నా పర్సనల్ యూజ్, దాని మీద కూడా ఇన్పుట్ వస్తుంది. అక్కడ కనుక మీరు జిఎస్టీ నెంబర్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ట్యాక్స్ పేరు, ఆ ఇన్పుట్ వచ్చేసి మన పోర్టల్లో కనిపిస్తుంది. అది తీసేయాలి అనేది చట్టం చెప్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడాను జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనరు సరైన అవగాహనతో ఉండి మనం ఆ ట్యాక్స్ పేయర్కి అడ్వైజ్ చేయాల్సి వస్తాం. సో రిటర్న్ వేయటమే కాదు, రిటర్న్లో ఏమేమి ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి అవుట్పుట్లో చెప్పాలి, అలానే డిస్కౌంట్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, అలానే ఇంకా ఇన్ఎలిజిబుల్ ఏంటి, రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి, ఇలాంటివి ఒక చాలా మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి వర్క్ని ఈ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్ రిటర్న్స్ టైంలో చేయాల్సి వస్తారు. అలానే రిటర్న్స్ అయిపోతుంది, ఓకే. ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంటు ఆడిట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్పెక్షన్ చేయొచ్చు. ఈ ఇన్స్పెక్షన్ ఆడిట్ టైంలో మనకు వివిధ సమాచారాన్ని వారు అడుగుతుంటారు. అడిగినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని సరైన రీతిలో
వాళ్ళకి అందించాల్సిన బాధ్యత ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ మీద ఉంటుంది. అలానే ఆ అందించిన దాన్ని అవతల కన్సర్న్డ్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ అంటారు. ఆ ఆడిట్ చేసే ఆఫీసర్ని కానీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన ఆఫీసర్ని కానీ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ అంటారు. ఆ ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ యొక్క బాధ్యత, డ్యూటీస్లో అదొకటి ఉంటుంది. అట్లానే అది అయిపోయింది. డిఆర్సి అక్కడ వివిధ రకాల నోటీసులు వస్తాయి. 1A అని, డిస్క్రిపెన్సీ నోటీస్ అని, 1 అని అట్లా వస్తాయి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు. ఈ ఆర్డర్ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ ఆర్డర్ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి, అంటే మనం చెల్లించాల్సి ఉంటే చెల్లించటము, లేకపోతే దాన్ని అప్పీల్ వేయటము, అది కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ అపీలేట్ అథారిటీ ఒక అడిషనల్ కమిషనర్ స్థాయి వారు ఉంటారు. వారి దగ్గర మనం ఫస్ట్ అపీల్ వేస్తాము. ఆ ఫస్ట్ అపీల్ కూడా మనకు ఫేవర్గా రాలేదంటే నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తాము. ఆ ట్రిబ్యునల్కి కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ అనేవారు అటెండ్ అవ్వచ్చు. అక్కడ మీరు గ్రౌండ్స్ రాసి అపీల్ ఫైల్ చేసి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్ యూ కెన్ అటెండ్ అండ్ ఆర్గ్యూ ది కేస్ బిఫోర్ ది ట్రిబ్యునల్ ఆల్సో. సో ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో అంత మటుకు మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్కి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనం టేకప్ చేయొచ్చు. అకౌంటింగ్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఈ ప్రతిదీ డే బుక్ లెడ్జరు, అంటే టాలీలో ఇప్పుడు ఒకటి చేస్తే అన్ని అవుతాయి. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా కూడా చక్కగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అకౌంట్స్లో పూర్తి చేసి వాటి ప్రకారము ఎంతైతే ట్యాక్స్ కట్టాలో వాటి వరకు మనం ట్యాక్స్లు కట్టించి వాటిని డిపార్ట్మెంట్కి తెలియచేయటం అనేది కూడా ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ యొక్క ఒక డ్యూటీగా మనం భావించాల్సి వస్తాము. ఇది కాకుండా మనం సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటాం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఒక పెద్ద సంస్థ ఉంది, దాంట్లో అనేక విభాగాలు ఉంటాయి. పర్చేస్కి ఒక విభాగం ఉంటుంది, సేల్స్కి ఒక విభాగం ఉంటుంది, స్టోర్స్కి ఒక విభాగం ఉంటుంది, ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ అనే అతనికి కంపెనీ వాళ్ళు ఏం బాధ్యత అప్పచెప్తారంటే ఈ మొత్తాన్ని మీరు సమన్వయం చేసుకొని ఒక 3 నెలలకో 6 నెలలకో ఒక టైం పీరియడ్ పెట్టుకొని ఈ పీరియడ్లో మీరు మా వ్యవహారాలన్నీ, మా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా వెరిఫై చేసి మేము ఎక్కడన్నా తక్కువగా ట్యాక్స్ కట్టడం కానీ, తక్కువ కట్టడం కానీ, ఎక్కువ కట్టడం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా జరుగుంటే వాటిని మీరు సరిచేయండి అని మనల్ని అడగటం కూడా జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఆ విధానంలో కూడా మనము మన జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ని ఉపయోగించుకుంటారు. అక్కడ ఆ జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ అవన్నీ వెరిఫై చేసి దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు జరుగుంటే వాటిల్లో మనం ఏదైనా పే చేయాల్సి ఉంటే వాలంటరీ పేమెంట్ అంటారు, డిఆర్సి 03 అంటారు అనమాట. ఆ ఫామ్లో ఫిలప్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డిపార్ట్మెంట్కి సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తాము. వీటన్నిటితో పాటుగా యాన్యువల్ రిటర్న్ అనేసి ఉంటుంది ప్రతి సంస్థకి. అంటే 2 కోట్ల రూపాయలు వ్యాపారం దాటినటువంటి ప్రతి సంస్థ ఒక యాన్యువల్ రిటర్న్ని వేయాలి. దాన్ని జిఎస్టిఆర్ 9 అంటారు. అలానే దాంతో పాటుగా ఒక ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ లాంటిది ఇవ్వాలి, 9C అంటారు. అది ఈ 9 అనేది ఒక టైం రెలవెంట్ పీరియడ్, అంటే మార్చి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ తర్వాత ఇంత టైంలో వేయాలి అనేసి దానికి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఆ టైంలో మనం ఆ 9 అనే రిటర్న్ని, 9C అనే రిటర్న్ని ఈ సంవత్సరం మొత్తం జరిగినటువంటి తప్పులు ఏమైనా సరే మనం ఆ క్షణం వరకు గమనించకపోయినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కనుక దాన్ని ఈలోపు వాళ్ళు దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసో ఆడిట్ చేసో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి నోటీస్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని మనం ఆ 9లో రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆ 9 వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తరోగా వెరిఫై చేసి ఎటువంటి పొరపాట్లు జరిగినా అవన్నీ సరి చేసుకుంటూ అవి 9లో రెక్టిఫై చేసి 9ని సబ్మిట్ చేయడానికి, యాన్యువల్ రిటర్న్ సబ్మిట్ చేయడం కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ యొక్క బాధ్యతల్లో ఒకటి. కరెక్ట్గా దాన్ని అసెస్ చేసి ఆ 9ని వేయటం అనేది కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనరు చేయవలసిన డ్యూటీస్లో ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రకమైనటువంటి డ్యూటీస్తో పాటుగా క్లయింట్స్కి గైడ్ చేయటమే కాకుండా, సరైన అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయటమే కాకుండా, ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో అటెండ్ అయ్యి ఆఫీసర్కి సరైన సమాచారం ఇవ్వటము, ప్లస్ అలానే ట్రిబ్యునల్లో కానీ అపిలేట్ అథారిటీ ముందు కానీ సరైన సమాచారంతో కేసును వాదించటము, ఇవన్నీ కూడా జిఎస్టి ప్రాక్టీస్లో ఒక భాగము, ఆ ప్రాక్టీషనర్ యొక్క బాధ్యతల్లో ఒక భాగంగా ఉంటాయని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను మీకు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి మనకు. రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో మనం ఏంటంటే ఒకటి, ఎప్పుడూ కూడా డీలర్ అంటే ట్యాక్స్ పేయర్కి తెలియకుండా మనము ఎటువంటి పని చేయకూడదు. అంటే ఏ పని మనం చేస్తున్నా సరే
ఒక 10 రూపాయలు అక్కడ ఒక అంకె వేస్తున్నాము అని అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా కానీ మాన్యువల్గా కానీ ఒక లెటర్ రాసినా ఒక అంకె వేస్తున్నా ఒక పని ఏదైనా సరే చేస్తున్నా సరే అతనికి తెలియచేసి చేయాలి. అతన్ని బ్యాక్ ఎండ్లో అంటే ట్యాక్స్ పేయర్కి తెలియకుండా అతన్ని హైడ్ చేసి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము పెన్ను పెట్టకూడదు, ఏమీ రాయకూడదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా సరే ఒక చట్టాన్ని మనము అతనికి తెలియచేయాలి ఫస్ట్. అంటే అతను ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అని మనకు వచ్చినప్పుడు అతన్ని కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా గైడ్ చేయటం అనేది ముఖ్యం అనమాట. ఆ ప్రాపర్ గైడ్ చేయటం అంటే ఏంటి అంటే మనము ఏమి చెబుతున్నామో అది చట్టంలో ఉండాలి. మన మేధస్సునో మన తెలివితేటలనో కాదు. ఫస్ట్ అతనికి చట్టంలో ఇది ఉంది అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత. దట్ ఈజ్ అవర్ మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ యాక్ట్లో ఇలా ఉందండి, మీరు ఇలా చేయకూడదు. అంటే నేను మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను ఒక ఫ్యాక్టరీ కడుతున్నాను. ఫ్యాక్టరీలోకి వచ్చేసరికి మన సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. గోడలు కడతారు, రేకులు వేస్తారు, లేకపోతే పైన స్లాబ్ వేస్తారు, వాటికి సిమెంట్ కొంటారు, ఇనుము కొంటారు, అనేక రకాల మెటీరియల్ కొంటారు. వీటన్నిటికీ చట్టంలో ఏంటంటే ఇన్పుట్ రాదు. కానీ కొంతమంది వచ్చామంటారంటే మేము ఇన్పుట్ తీసుకుందాం సార్, తర్వాత చూద్దాం ఏదైనా వస్తే, ఇట్లా అంటారు. జనరల్గా ప్రాక్టీస్లో జరిగేది అది. ట్యాక్స్ పేయర్కి ఏంటంటే ₹1 ఎక్కువ మిగుల్చుకోవాలని చూస్తుంటాడు కాబట్టి అలాంటప్పుడు అతనికి ఏంటంటే మీరు సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏమంటే చట్టంలో బలానా సెక్షన్లో బలానా 16 సెక్షన్లో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ఇలా ఉంది, మీరు తీసుకోకూడదు అని. తర్వాత అతని కర్మ అతను చేసుకుంటే మనకు సంబంధం లేదు. బట్ మనము ఎటువంటి తప్పుని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. మొదటిదేమో పార్టీకి తెలియకుండా మనమేమీ చేయకూడదు. తర్వాత పార్టీ అంటే ట్యాక్స్ పేయర్ ఏదైనా తప్పుదోవలో వస్తుంటే అతనికి మనము కరెక్ట్ రీతిలో సలహా ఇవ్వవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద ఉంది. మూడోది ఏంటంటే మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా మంది ప్రాక్టీషనర్స్ చాలా మంది చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే వీళ్ళ ఫోన్ నెంబరు వీళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ ఆ డీలర్ తరఫున డిపార్ట్మెంట్కి అందజేస్తున్నారు. అంటే ట్యాక్స్ పేయర్ ఎవరో ఉంటే అతనికి ఒక మెయిల్ ఐడి, అతని ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. బట్ వీళ్ళు అలా కాకుండా అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి అతని ఫోన్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది, అతని మెయిల్కి ఓటీపీ వస్తుంది, ఇవన్నీ చూడటం కష్టం అనుకొని మన ఫోన్ నెంబరు మన మెయిల్ ఐడినే ఇస్తా ఉన్నారు. ఇది మటుకు మీరు చేయకూడదు. ఎందుకంటే రేపు అతని మీద ఎటువంటి ఆరోపణలు మోపబడినా అవి ఆ ఫోన్ నెంబర్కో ఆ మెయిల్కో మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ మెసేజెస్ని మనం చూసి మనం అతనికి చెప్పడం కంటే కూడా అతను చూసుకొని అతని మెయిల్కి వచ్చినవి అతని ఫోన్కి వచ్చిన మెసేజ్ చూసుకొని మన దగ్గరికి వస్తే అతని నోటీస్లో ఉన్నట్టు అవుతుంది. అతను ఏం తప్పు చేశాడో అతనికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి వాటిని మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు, మనం పెట్టుకోకూడదు. తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే ఏదైనా సరే అలాంటి సందర్భం చేసినప్పుడు అంటే మన మెయిల్ ఐడీస్ వచ్చినప్పుడు రేపు ఏదైనా ఆ వ్యాపారస్తులు చేసిన పొరపాట్లకి మనల్ని బాధ్యుల్ని చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. అలానే అతనికి ఏదైనా నోటీసులు వచ్చినప్పుడు మనం పొరపాటున చూడక మనం ఏదైనా మిస్ అయినా సరే అంటే ఒక 100 మంది నేను క్లయింట్స్ ఉన్నారు నా దగ్గర యాజ్ ఏ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా. వాళ్ళ తాలూకు ఏదన్నా సరే ఒకటి మిస్ అయినా సరే అతనికి ఎఫెక్ట్ అయితే రేపొద్దున అతను మనల్ని నిందించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఆ పని కూడా చేయకూడదు. అట్లా ఇంకొక మేజర్గా ఏంటంటే దీంట్లో మనము వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో చెప్తున్నాను. డ్యూటీస్లో మనకు వేబిల్స్ ఉంటాయి. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసము వేబిల్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తాము. ఆ వేబిల్స్ని అతని పోర్టల్లో నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది. అవి చాలా మంది ప్రాక్టీషనర్స్ చేసేది ఏంటంటే ఆ పోర్టల్ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ కూడా మన దగ్గరే పెట్టుకునేసేసి మనమే వేబిల్స్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాము. అది కూడా తప్పు. అది కూడా ట్యాక్స్ పేయర్ అనుమతితో ట్యాక్స్ పేయర్ నాలెడ్జ్లో పెట్టి అతని ఫోన్ నెంబరు అతని మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి పోర్టల్లో అతనికి నచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెట్టి అతని నుంచి అవి తీసుకొని మాత్రమే చేయాలి. కానీ మనకై మనం సొంతంగా చేసినట్లయితే రేపు దాని నుంచి వచ్చే ఎటువంటి సాధక బాధకాలకైనా సరే మనల్ని నిందించడమో మనల్ని బాధ్యుని చేయడమో చేస్తారు. కాబట్టి ఈ 5-6 పాయింట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో మనము భావించి వాటిని మనం చేయకుండా ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డీలర్కి తెలియకుండా చేయకూడదు. డీలర్ నాలెడ్జ్లో పెట్టి చేయాలి. డీలర్కి ట్యాక్స్ పేయర్కి చట్టాన్ని మనం తెలియజేయాలి. ట్యాక్స్ పేయర్ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉండకూడదు. మెయిల్ ఐడీలు ఫోన్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా
ట్యాక్స్ పేయర్వే ఉండాలి. ఏ విషయం వచ్చినా కూడా ట్యాక్స్ పేయర్ని మనం పిలిపించి ఇదిగో ఇది వచ్చింది కాబట్టి మేము చెప్పామనే కంటే కూడా అతని దగ్గరికి వచ్చిన దాన్ని నోటీస్ తీసుకొని మన దగ్గరికి వచ్చేటట్టు చేసినట్టయితే మనం ప్రాక్టీస్ అనేది సేఫ్ సైడ్లోను నిజాయితీగాను చేయటానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక ఇంత మటుకు వచ్చిన తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ గురించి చెప్పుకున్నాము, డ్యూటీస్ గురించి చెప్పుకున్నాము, ఎన్రోల్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు మన ఆపర్చునిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయి అసలు జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మనకు ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇక ముందు ఉంటున్నాయి? జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఒక గ్రాడ్యుయేట్ చదివి అతను అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలో మంచి నాలెడ్జ్ ఉండి చక్కటి పరిజ్ఞానంతో వాక్చాతుర్యంతో ఉంటే ఇవాళ అతను నెలకి 3 నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు, అది సంవత్సరానికి 3 నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకుంటానికి చాలా, అంటే ఒక మున్సిపల్ టౌన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అటువంటివి కనుక ఈ ప్రాక్టీస్లో కనుక ఉన్నట్లయితే 3 lakhs నుంచి 5 lakhs వరకు సంపాదించుకుంటానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇంత ఇంత ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని మీద మనం ఒక్కసారి గనక ఆలోచించుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ మిషన్ బేస్డ్ అని చెప్పాను. అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు కంప్యూటర్లో చేయాల్సిందే. ఈ ఒక మండల స్థాయిలో ఒక 10 ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ వాళ్ళు ప్రతి నెల రిటర్న్స్ వేయాలి, వాళ్ళ ఇన్వార్డ్ అవుట్వార్డ్ సప్లైస్ ఉంటాయి, డిస్కౌంట్స్ రిసీవ్డ్ డిస్కౌంట్స్ పెయిడ్ ఉంటాయి, రిటర్న్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ వ్యక్తి చేయగలుగుతాడు. వాళ్ళు ఒక పర్మనెంట్ అకౌంటెంట్నో లేకపోతే ఒక పర్మనెంట్ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్నో పెట్టుకొని అతను ఆ మొత్తాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది అతను ఉన్న పరిధి, అతని టర్న్ ఓవర్ పరిధిలో కుదరదు కాబట్టి అతను మనలాంటి వాళ్ళని అడుగుతాడు చేయమని చెప్పి. ఇలా ఒక మండల కేంద్రంలో ఒక 10 షాపులు ఉంటే ఆ 10 షాపులు కనుక మనం ఇలాంటి సర్వీసెస్ కనుక అందిస్తే అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని లెక్కేసుకుంటా పోతే మనకు సంవత్సరానికి ఒక 3 lakhs అబోవ్ వస్తుంది. ఈ రకంగా నేను ఒక ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ గురించి చెప్తున్నాను, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి ప్రతి ఊర్లో కూడా. Can I stop you for a while? Sir, ఏమంటున్నానంటే because what I also heard in Hyderabad, only for a monthly GST filing and all, they are charging some 2,000 rupees per month. Yes, sir. Per Yes, sir. client. Wanted to just... basing on the quantum of business and basing on the transactions to be reported, they are charging more than 5,000 also. And added to that, if they are doing the accounts also, we'll say that they can charge easily 10,000 or something. So what I am trying to explain the participants, the potential. Yes, sir. Yes, sir. In my coming words, I will explain. Yeah, thank you. ఈ ఒక గ్రామ స్థాయిలో ఇటువంటి ఒక వ్యక్తి దీనికి ఆ జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్కి కానీ ఆ అకౌంటెంట్కి కానీ జిఎస్టీలో నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్కి కానీ ఎటువంటి ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు. ఒక ల్యాప్టాప్, నెట్ కనెక్షను, ఒక ఇంట్లో కూర్చొని ఒక టేబుల్ ముందు కూర్చునేసేసి చేసుకోవచ్చు ఈ పని. దీని వలన అతని ఉన్న ప్లేస్లోనే ఉండి 3 to 5 lakhs సంపాదించుకోవడానికి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది. దీని తర్వాత ఇంకొంచెం స్టేజ్ మారుద్దాం. అంటే ఒక జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా ఒక ఆఫీస్ రూమ్ తీసుకొని ఉన్నాడు. అతను నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ని బట్టి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి మీకు, మీరు చేసే సర్వీసెస్ని మీ యొక్క అటెన్షన్ని బట్టి వస్తాయి. అంటే చేసే వృత్తిలో మీ నైపుణ్యాన్ని కనుక చూపించి మీరు పర్ఫెక్ట్గా కనుక ఆ యాక్ట్ని చదువుకొని అప్డేట్ అయ్యి ఆ ట్యాక్స్ పేర్ కనుక సర్వీసెస్ అందించగలిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ దగ్గరికి, ఆ వ్యాపారస్తులు మీ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. అటువంటి వారికి కరెక్ట్ సలహాలు ఇచ్చి వారికి సర్వీసెస్ ఆ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్లో కానీ అట్లా ఇచ్చినట్లయితే నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ గుంటూరు టౌన్ అండ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. నాకు అప్పీల్స్ వచ్చేసరికి నాకు రాష్ట్రం మొత్తం వస్తాయి. అలానే జిఎస్టీ రిటర్న్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మా స్టాఫ్ పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు, వస్తుంటాయి. ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ మినిమం ఆఫ్ 20,000 per month ఈచ్ డీలర్, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 75,000 అది కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఒక 70 బ్రాంచెస్ ఉన్న ఒక వ్యాపార సంస్థ నన్ను రిటర్న్ వేయమని ఇస్తుంది, వాళ్ళు డాటా మొత్తం ఇస్తారు. ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ 75,000 per month. ఒక 20 బ్రాంచెస్ ఉన్న ఒక సంస్థ వస్తుంది, వాళ్ళు రిటర్న్ వేయమని వస్తారు, ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ 20,000 per month. చూడండి, అంటే ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటున్నాయో మనకు బికాస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ
అండ్ జిఎస్టి. ఈ రెండు నేర్చుకుంటాం వల్లనే మనము ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఏం లేదు, ఒక వ్యక్తి ఆ కంపెనీ తరఫున ఆ బ్రాంచెస్ అన్నింటికి జిఎస్టి రిటర్న్స్ వేస్తూ కూర్చుంటే చాలు, హీ విల్ ఎర్న్ అబోవ్ 50,000 పర్ మంత్. అది ఒక గుంటూరు స్థాయి లాంటి దాంట్లోనే జరుగుతూ ఉంది. జనరల్ రిటర్న్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2 నుంచి 3,000 ఇస్తుంటారు పర్ మంత్. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, don't remember and don't forget about the income. You have to get the knowledge regarding the GST and accountancy, then your life will be very very flourish. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇందా సార్ చెప్పినట్టు, ప్రకాష్ గారు చెప్పినట్టు, హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లోకి వస్తే ఆయన ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పలేదు, 8,000 to 9,000 పర్ మంత్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రిటర్న్ ఫైలింగ్కి. ఈ రిటర్న్ ఫైలింగ్ తోటే కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే మనం రిటర్న్స్ వేస్తున్నామో వాళ్ళు ఏమంటారంటే అకౌంట్స్ కూడా మీరే మెయింటైన్ చేయండి అంటారు. అంటే వాళ్ళ పెద్ద కంపెనీస్ అయితే వాళ్ళ అకౌంటెంట్స్ని పక్కాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలా కాకుండా కొన్ని చిన్న చిన్న సంస్థలు ఉంటాయి, అంటే నెలకు 4 కోట్లు 5 కోట్లు లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒక 20 కోట్లు చేసే సంస్థలు ఉంటాయి. వారు పర్మనెంట్ అకౌంటెంట్ని పెట్టుకోరు. ఆ అకౌంట్స్ కూడా మనకి అప్పచెప్పినప్పుడు మనము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సమాచారం తీసుకొచ్చి మన ఆఫీస్లోనో మన ఇంట్లోనో కూర్చొనైనా వాటిని ఫీడ్ చేయొచ్చు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలో. అదర్వైజ్ మనమే అక్కడికి వెళ్ళి అకౌంట్స్ చేసేసినా కూడా వారు ఆ అకౌంట్స్కి ఇచ్చే సపరేట్ అమౌంట్ ఇస్తారు. అది నియర్లీ 5,000 to 10,000 పర్ మంత్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సంస్థ. అక్కడ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ 1 hour or 1.5 hours పర్ డే at their premises, or you have to bring the material to your premises and make it accounted. Then you will get 5,000 to 10,000 rupees per month as an accountant. Besides that, you will charge another amount for the return filing and everything. సో ఇటువంటి సేవలు మనం అందిస్తున్నప్పుడు ఆ పార్టీ ట్యాక్స్ పేయర్ దగ్గర నుంచి మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని అంటే సర్వీసెస్ని మనం కనుక అతనికి ప్రొవైడ్ చేస్తే ప్రతి దానికి ఛార్జ్ చేసుకుంటా పోతే యూ విల్ గెట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 5 lakhs పర్ ఇయర్ ఇన్ ఏ స్మాల్ టౌన్. ఇది కాకుండా ఇంకా నేను బాగా నాలెడ్జ్ సంపాదించేశాను, నాకు దీంట్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, ఒక లీగలైజ్డ్ ఎక్స్పర్ట్గా నేను తయారయ్యాను అన్నప్పుడు యు మే గో ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్. అంటే నాకు ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు, దానికి పర్సనల్ హియరింగ్ అని ఇస్తారు, ఆ నోటీస్కి నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి ట్యాక్స్ పేయర్ తరఫున. ట్యాక్స్ పేయర్ తరఫున నేను వెళ్ళి ఆ కన్సర్న్ అథారిటీ దగ్గర నేను మాట్లాడాలి. వీటన్నిటికీ కూడా సపరేట్ ఫీజు ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఒక జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్ అంటే సపోజ్ నన్నే తీసుకుందాం కొంతసేపు, నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే, మేము ఛార్జ్ చేసే ఫీజు ఎలా ఉంటుంది? మామూలు రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అలానే ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో మేము అటెండ్ అయ్యి ఆఫీస్ కన్సర్న్ అథారిటీతో మాట్లాడినప్పుడు అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ఫీజు ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే కేసు అప్పీల్కి వెళ్తే ఒక ఫీజు ఉంటుంది, ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తే ఒక ఫీజు ఉంటుంది, హైకోర్టుకి వెళ్తే ఒక ఫీజు. సో ఒక క్లయింట్కి మనం చేసే సర్వీసెస్ని బట్టి ఒకే ఇష్యూ ఇదంతా కూడా. ఫస్ట్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఇష్యూ ఒకటే, దాని మీద వచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన నోటీస్ ఒకటి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన నోటీస్కి రెస్పాన్స్ ఒకటి, వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా ఆర్డర్ చేయటం, దాని మీద మనం అప్పీల్కి వెళ్ళటం ఒకటి, ఆ అప్పీల్ ఫస్ట్ అపిలేట్ అథారిటీ డిస్మిస్ చేస్తే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళటం ఒకటి, ట్రిబ్యునల్ డిస్మిస్ చేస్తే హైకోర్టుకి వెళ్ళటం ఒకటి. ఇదంతా కూడా ఒకే డీలర్కి ఒకే ఇయర్కి సంబంధించిన ఇష్యూ, కానీ మనకు డిఫరెంట్గా రెమ్యునరేషన్ని మనం వసూలు చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇస్తారు కూడా, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ది కామన్ నేచర్. సో జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్గా మనం అన్ని విధాల నేర్చుకొని ఒక చక్కటి పరిజ్ఞానంతో మనం గనక ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకొని పెట్టుకొని మనం కష్టపడినా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక ఇంట్లో పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు, ఒక హౌస్ వైఫ్స్గా ఉండి చేయొచ్చు. ఈ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజెస్ అన్నీ కూడా నేర్చుకొని జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఎలా వేయాలో నేర్చుకొని అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో జిఎస్టీలో మిషన్ బేస్డ్ వర్క్ అవటం వల్ల ఒక కామన్ గ్రాడ్యుయేట్కి ఒక అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండి జిఎస్టీ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్య గ్రాడ్యుయేట్కి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీన్ని మనం అందిపుచ్చుకున్నట్లయితే మనము చాలా 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 గొప్పగా మన ప్రాక్టీస్ని అభివృద్ధి చెందుకుంటూ మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ని పెంచుకుంటూ వ్యాపారస్తులకి ఒక చక్కటి మార్గదర్శకంగా మనము సలహాలు ఇస్తూ ఉండొచ్చు అనేది ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో ఒక మెయిన్ ఇదిగా ఉంది.
సో ఇవన్నీ రావాలంటే అసలు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫస్ట్ మనకు దీని మీద ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి. అంటే నా లైఫ్‌ని నేను దీంట్లోనే ఎంచుకోవాలి. ఈ రకంగానే నేను జీవించాలి అనేది ఉండాలి. ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఏ సేల్స్ టాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. 92లో నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు ఏపీ జీఎస్టీ యాక్ట్ ఉండేది. అది అయిపోయింది. వ్యాట్ నేర్చుకున్నాం. వ్యాట్ ప్రాక్టీస్ 2017 వరకు చేశాం. అది అయిపోయింది. జీఎస్టీ. ఐ పాస్డ్ మై లా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ 2003. అంటే ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ మై ప్రాక్టీస్ యాజ్ ఏ సేల్స్ టాక్స్ ప్రాక్టీషనర్, I appeared for my law examination after 10 years. So even today, I don't go for any other work. I'm only confined for GST and income tax. సో మీకున్న పరిజ్ఞానాన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక చక్కటి వేలో కనుక మీరు వెళ్తున్నట్లయితే ఈ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటున్నాయి. జీతాలు ఇంకొక గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే, ఇవాళ కంపెనీస్ కూడాను, అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ గానో అకౌంట్స్ మేనేజర్ గా ఉన్నా కూడా సబ్ మేనేజర్స్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ గా జిఎస్టి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్స్ కానీ, లేకపోతే బీకామ్ చదివి అకౌంట్స్ లో నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కానీ తీసుకుంటున్నారు. దే స్టార్టెడ్ దేర్ కెరీర్ ఫ్రమ్ గెట్టింగ్ మోర్ దాన్ 3 lakhs per annum. సో అది కూడా మీకు కంపెనీస్ లో చాలా వాటిల్లో ఉంటూ ఉన్నాయి. మమ్మల్ని కూడా చాలా కంపెనీస్ అడుగుతూ ఉంటాయి, సార్ మంచి అకౌంటెంట్ ఉంటే పంపండి, మంచి జిఎస్టి నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు ఒక ప్రాక్టీషనర్ ఉంటే మాకు పంపండి, మాకు కావాలి, మేము అపాయింట్ చేసుకుంటాం అనేసి కూడా అంటుంటారు. సో ఆ రకంగా అంటే పర్మనెంట్ గా మీరు వెళ్ళదలుచుకున్నా కూడా కంపెనీస్ లో మీకు ఒక మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో కూడా మీరు ఎర్న్ చేయడానికి చక్కటి అవకాశాలు మీకు కల్పిస్తోంది ఈ జిఎస్టి చట్టం వచ్చిన తర్వాత. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో దీంట్లో, మీరు ఎవరైతే దీంట్లో జీవించాలి, దీని ద్వారా నేను లబ్ధి పొందాలి, దీని ద్వారా నేను సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఫస్ట్ యూ లెర్న్ అకౌంటెన్సీ, హౌ టు మెయింటైన్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్, హౌ టు ఫైల్ రిటర్న్స్ అండర్ జిఎస్టి, how to give response to the notices given by the department, and how to give good advice to the taxpayer, how to appear before the adjudicating authority or appellate authorities. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కనుక నేర్చుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే you will have a better future and you will get a good income rather than other persons who have equal qualification with you. This is the role of GST practitioners in GST Act. And nowadays, the business people are also very, very huge business turnovers, and they need your assistance. They need your help, and they need your guidance also. So you have a better opportunities in this field, and you please become a good GST practitioner and earn more. Sir Prakash, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anything we have to discuss, you please. I think everything, sir, because for them, do they have any examination to how to become Yes, this practice? yes. For the GST practitioner, when మీరు ఎప్పుడైతే మీరు అప్లై చేశారో, రూల్ 83 కింద అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ లో పెట్టిన తర్వాత మీ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే, అంటే మీరు లోకల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి, మీ గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అవన్నీ పూర్తయినట్టయితే మీకు ఒక టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇచ్చిన తరువాత 2 years లోపు నాసిన్ అంటారు, ఇందాక అది కూడా చెప్పాను మీకు, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్. ఈ సంస్థ వారు, అంటే దిస్ ఇస్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది. వీరు మీకు ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పెడతారు. ఆ ఎగ్జామినేషన్ అంతా కూడా జిఎస్టి చట్టం మీదనే ఉంటుంది, జిఎస్టి చట్టంలోని యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ మీదనే ఉంటుంది. అది పాస్ అయిన తర్వాత మీకు జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ గా మీకు లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ తో మీరు ఎటువంటి అథారిటీ ముందైనా సరే ఒక ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ ట్యాక్స్ పేయర్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మీరు అటెండ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. That is it. Can we have any doubts from the Yes, sir, and you give them a sort of a support. You say that in case of the Andhra Pradesh, if they want to become the support from your side with your tax community, I mean tax consultants community, you can just say some. From my side, we have more than 2,000 persons in the AP Tax Practitioners Consultants Association and 7,000 people in AP
ట్యాక్స్ సౌత్ జోన్, ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ సౌత్ జోన్. వీటి అంటే యాక్చువల్గా మా ఏపీటీపీసీఏ కానీ ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ కానీ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ది మెంబర్స్. అంటే జిఎస్టి చట్టం కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ప్రతి మండల స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అకౌంటెంట్స్కి కానీ ప్రాక్టీషనర్స్కి కానీ ఒక చక్కటి అవగాహన కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో నెంబర్ ఆఫ్ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాటిని మేము అందరికీ ఆ నాలెడ్జ్ని అందించడం జరిగింది. ఇప్పటికీ అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. మా యూట్యూబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఏపీటీపీసీఏ యూట్యూబ్ ఉంటుంది, ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ట్యాక్స్ జిఎస్టి కన్సల్టెంట్స్ లైబ్రరీ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. వీటన్నిటిలో కూడా మేము క్లాసులు చెప్తా ఉంటాము. వాటి ద్వారా నాలెడ్జ్ని ఎన్లైట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ ద్వారా వీళ్ళందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏంటంటే, నా నెంబర్స్ ప్రకాష్ సార్ గారు పబ్లిష్ చేస్తారు. మీరు ఎన్రోల్మెంట్లో కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ తర్వాత మీకు వస్తున్న సమస్యల్లో కానీ, అలానే మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ కావాలంటే కానీ, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ అండ్ ఐ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆల్సో. అంటే డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మీకు ఎన్రోల్మెంట్ లేట్ అయినా, లేకపోతే మీరు ఎగ్జామినేషన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మీకు డౌట్ వచ్చినా కూడా నేను మీకు ఇండివిజువల్గా కూడా నేను మీకు చెప్పగలుగుతాను. మీ సమస్యల్లో నేను సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను యాజ్ ఏ అసోసియేషన్ హెడ్. వెరీ గుడ్ అండి, నైస్ ఆఫ్ యూ. Any more queries from the participants? You can open up the mic and speak and close it. Anybody? If it's examination name, it is a GST practitioner's examination. Yes. Yeah, that's you can go to the Google and can also get that. Sir, I think it was a very elaborate and then in detail the session. More than that, you gave them, because everyone is much interested in their remuneration. How much do we get? How to, comparison with the jobs. So that's the reason has got a wonderful opportunity. The people have been enjoying it. That's our support is always there. The seniors are there. With this, we and close. one minute, sir. 1 minute. How to apply the GST practitioners అనేది కూడా వాళ్ళకి ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. చెప్పండి. జిఎస్టి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళండి. జిఎస్టి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫర్ ఎన్రోల్మెంట్ యాజ్ ఏ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అనేది ఉంటుంది. అది ఫారం జిఎస్టి పిసిటి 1 ఫారం. ఆ ఫారం ని ఫిల్అప్ చేయండి. ఎన్క్లోజర్స్ అన్ని కూడా స్కాన్ చేసి పంపించండి. హలో, yes, somebody is there, please. మీరు ఆ వెబ్సైట్ లో ఆ అప్లికేషన్ ని కనుక మీరు ఫిల్అప్ చేసినట్లయితే అది కన్సర్న్డ్ ఏరియా ఆఫీసర్ కి వెళ్తుంది. ఆ ఆఫీసర్ మీకు ఎన్రోల్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే అప్లై చేశారో అప్లికేషన్ నెంబర్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది, ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ అంటారు. ఆ ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ ని మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు మీ ఫోన్కి కానీ మీ మెయిల్కి కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయినా యాక్సెప్ట్ అయినా ఏదైనా తెలుస్తుంది. ఆ కండిషన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసి అప్లికేషన్ పెట్టండి. మీకు అలాంటి ఎన్రోల్మెంట్ అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత మీకు ఏదైనా సమాచారం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రాకపోయినట్లయితే యూ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ. ఆ ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ అది నాకు పంపించండి. నేను అది క్లియర్ చేయించడానికి నేను ప్రయత్నం చేసి మీకు సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తాను. అది అయిపోయిన 2 సంవత్సరాల లోపు ఈ నాసిన్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఆ ఎగ్జామ్ కి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి రాసినట్లయితే మీకు పర్మనెంట్ గా జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ లైసెన్స్ వస్తుంది. ఓకే. Yes, somebody said whether the fresher. Yes, it is a qualification is important. If you are BCom is qualified, so you can appear for examination. From our side, in case of the Andhra Pradesh, Dr. Ramaraju Garu is always there to help through IPA. IPA students are assured of that. Okay. So with this, shall we close the session, sir? Sure. Okay. So we thank you all having participated. Please give him a big hand. He has taken so much of a time, actually continuously speaking for more than half an hour. It's a great thing. Actually, the classes are made maximum 40 minutes. So he has continuously, he's trained. We are so happy, sir, having spared you your time on Sunday. Please, all of you say thank you, and then please give thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Look, తప్పట్లయితే కొట్టండి.
Please clap hands. All of you, open the mics. Thank you, sir. Open the mics now. Open the mics, all of you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Group one and all. gathering is also there. 54 members are viewing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's okay, So, sir. Thanks okay, Andy. again. Thank you. Nice Thank of you, you. Good day. Happy Thank you, sir. Sunday. Thank you, sir. Take care. Take care.